शुभ सकाळ मोर प्रिय छात्र छात्री मानक सीसार यूट्यूब चैनल तरफ हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आशा करुच्चे आपण मैंने आपण मान परिवार समस्ते भलरे रही था। जो मैंने गुरुत्व भाव जो पढ़ुंट ओडिया साहित्य ओडिया शिक्षक होगापी से बहुत बहुत शुभेच्छा एवं साधुवाद। एवं जो मैंने आज ओडिया ऑनर्स नहीं पढ़ुंट एवं ओडिया आगक जावाक चाहते एमफिल पीएचडी जीआरएफ सब चाहते तेणु यही वीडियो गुड़िक जो वीडियो गुड़िक आपर जो सिलेबस रही तेणु से वीडियो से सिलेबस अनुसार मुझे कौन करुचे समस्त वीडियो गुड़िक मो सीसार यूट्यूब चैनल पर कौन कर अपलोड करुचे। तेणु आप समस्त जो ओडिया शिक्षक ओडिया आगक जावाक चाहते जो ओडिया ऑनर्स नहीं जो मैंने पढ़ुंट समस्त यही वीडियो गुड़िक आप थे दी थर कर मो चैनल को जाई आप निहाती देखूँ वीडियो गुड़िक। चलतु पे आम काल विलंब नक कौन करवा आम जो पढ़ुलु प्राचीन गद्य साहित्यर आउ गोटे विषय हूँ अभिलेख। तेणु मु कौन कर प्रत्येक भिडर विस्तृत भाव में गोटे गोटे कर कौन कर आलोचना करदे और विस्तृत भाव में सुंदर भाव में कौन कर आलोचना करदे। तेणु आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ीलु 32 सिंहासन पुणी हसकल्लोल सब वीडियो गुड़ी कौन कर आलोचना करदे और मोर यही डेस्क्रिप्शन लिंक दे दीजिए आपने सेटा को जानतु और प्रत्येक वीडियो को गोटे गोटे कर देखूँ और नोट डाउन कर रखु। चलो पे आज आम आलोचना करवा आपर जो रही आउ गोटे विषय हूँ प्राचीन गद्य साहित्य। ये प्राचीन गद्य साहित्य को आम क्या देखा ना मन रख आम क्या देखा ना यही अभिलेख या कहुए शिलालेख। तेणु ये अभिलेख साहित्य आज आम जापर ये प्राचीन गद्य साहित्यर निदर्शन यही प्राचीन गद्य निदर्शनर तार काल साहित्यिक रूप निरूपण भाषा शैली एगुड़िक आम आज संपूर्ण भाव में ये अभिलेख द्वारा आम जापर। तेणु देख पे मुझे कौन करुँची ना अभिलेख को संपूर्ण सुंदर भाव में तुम मान आलोचना कर दूँगी ना। देख प्राचीन काल अर्थात आधुनिक जुगर पूर्वर प्राय अधिकांश राजा स्वयं राजकीय घोषणा दान शासनपत्र विजय घोषणा प्रभृति को जनसाधारण गोचरार्थे शिलारे खदन कराइथिले किंबा तंबा पात्र तंबा पटारे लेखाऊथिले। ये देखूँ ये कौन हो अभिलेख जितेबले आधुनिक जुग समय प्राचीन काल राजा मैंने जितेबले जयी करुले कौन साम्राज्य को कौन राज्य दान दौले कौन शत्रु मैंने आक्रमण करुले कौन मंदिर में कौन दान करुले से गुड़ी से लेखि रखापी से कौन व्यवहार करते ना ये अभिलेख से व्यवहार करुले। कहीं अभिलेख व्यवहार करते ना पत्थर खदित लिखा होता जहाँफल बहु पर्यंत से संरक्षित व सुरक्षित हो रखुला। तेणु से व्यवहार करुले विभिन्न मंदिर पाखे मंदिर द्वार विभिन्न पाहाचरे ये अभिलेख गुड़ी से सुंदर भाव में कौन करते टीका दे रखुले। तेणु से कथार से कहूँ देख प्राचीन काल अर्थात आधुनिक जुगर पूर्वर प्राय अधिकांश राजा स्वयं राजकीय घोषणा तेणु देखो राजकीय घोषणा पुणी दान शासनपत्र विजय घोषणा प्रवृत्ति को जनसाधारण गोचरार्थ शिलारे खदन कराई गोचरार्थ मतलब जनसाधारण को जनवाई से कौन करते शिलारे खदन कर रखुले किंबा तंबा पटारे रखुले। एगुड़िक शीघ्र नष्ट हो न बहुदिन धरी प्रमाण स्वरूप लोकों सम्मुखें रहुला। एबे मध्य अभिलेख मानकर क्षत अक्षत अवस्था रही प्राचीन कालर राजनीति शासन नीति ये सब कौन है शिलालेख ये अभिलेख लिखा जाइ अच्छी। तेणु आप मन रखते जे अभिलेख कहले हूँ शिलालेख जोटा पत्थर से खदित हो रही थीटा को कहुए अभिलेख। तापर संपर्क और भाषा तथा लिपि संपर्क में प्रामाणिक सूचना प्रदान करी थाए। तेणु जो जो इंपोर्टेंट गुड़िक मुझे कहीदे से गुड़ी आप कौन करूँ नोट डाउन कर रखु। यही शिलालेखर आम मैंने कौन जानी था ये प्राचीन गद्य साहित्यर समय काल एवं तार संरक्षित केवे आविष्कार होता आम ता जानी था। आउ थे कहूँ सीसार यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब रखु शेयर करूँ अधिक मात्रा और आप सांगसाथी कौन से ग्रुप शेयर कर शेयर कर जिते बड़े जो वीडियो छाड़ी आप प्रथम नोटिफिकेशन जीव। तापर देख अभिलेखर भाषा और विषय वस्तु बर्तमान आम कौन कर तार अभिलेख किभली से भाषा प्रयोग करुले एवं ये अभिलेख किभली विषय वस्तु रही देख कौन हो ना शिलालेख ताम्रशासन तथा अन्य लौहस्पर्श काष्ठ चर्म वस्त्र पोड़ा इटा बा माटी इत्यादि कौन कहला ना शिलालेख ताम्रशासन तथा अन्य
এই ଯେଉଁ ତାମ୍ର ଶାସନ ବା ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଦେଖ ନା ଲୌହ, ସର୍ଷ, କାଷ୍ଠ, ଚର୍ମ, ବସ୍ତ୍ର, ପୋଡ଼ା ଇଟା ବା ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଲେଖାରେ ସାଧାରଣତଃ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରାଯାଇଛି। ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା, ରାଜକୀୟ ଘୋଷଣା, ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା ଅଭିଲେଖରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଭାଷା ଗଦ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଲେଖ ହେଉଛି ଦେବଦେବୀ, ପୁରୋହିତ, ପୂଜକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ତଥା କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦାନର ବିବରଣୀ। ଦେବ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିଷ୍କର ଜମି ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାମ୍ରଫଳମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସରଳରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଦୁଇଥରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ତଥା ମନ୍ଦିରର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ପୁରୋହିତ, ପୂଜକ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ରାଜକୀୟ ଘୋଷଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଦେଶ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ତାମ୍ର ଶାସନ ଅପେକ୍ଷା ଶିଳାଲେଖର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଶିଳାଲେଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାମ୍ର ଶାସନ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମ୍ମତା ଓ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶାସନ ସମ୍ରାଟ କପିଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କରଦ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ନିର୍ବାସନ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକରେ ତାଙ୍କର ଅବୈଧ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେଲେ ପରେ ତାହାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଭିଲେଖର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ବହୁ କାଳରୁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି। ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ପ୍ରତି ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଶ୍ଚିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ମୋଟରେ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୀତି, ସମାଜନୀତି ଓ ଧର୍ମନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କହିଲାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା ଅଭିଲେଖର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଏବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଖୋଦିତ ଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ଭାବରେ ଭର ଶିଳାଲେଖକୁ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ କୁଞ୍ଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖକୁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖକୁ ନା ଏ ଭର ଶିଳାଲେଖକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି କେତେ ନା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏହା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅଭିଲେଖଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ତାଲୁକର ଉର୍ଜାମ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତେଣୁ ଏହା ଉର୍ଜାମ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଭର ଶିଳାଲେଖକୁ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖଟି ଏହା ସମୟ ହେଉଛି କେବେ ନା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜା ରହିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଟା ସେ ଭର ସାହିତ୍ୟ। ପୁଣି ଏଇଟା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ବା ନୀଳ କରିଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଭିଲେଖଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠି ରହିଛି ଦେଖ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ତାଲୁକର ଉର୍ଜାମ ଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ପୁଣି ଏଇଠି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହାର ଲିପି ହେଉଛି ଦେଖ ନଗରୀ ଏବଂ ଭାଷା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା, ଏଇଟା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଲିପି ହେଉଛି କ'ଣ ନଗରୀ ଏବଂ ଭାଷା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଖ ମେଲାଣ, କରିଲା, ତିନି ଭାଗ, ଥୋଲାଇ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ଗୋଟେ ନଗରୀ ଏବଂ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷାରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେବଳ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ମାତ୍ର ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ହୁଏତ କଥିତ ଭାଷାରେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଓ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟର ମାଧବରଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାମ୍ରଶାସନରେ
କୁମ୍ଭାର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ବର୍ମାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ ଭିତରୁ ଓ 15 ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜା ନା ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ତାମ୍ରଶାସନରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା କୁମ୍ଭାର। ସେହିଭଳି ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କ 10ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା ତାଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନ କ'ଣ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଭିତରୁ ଏବଂ 15 ଭିତରୁ ବା 15 ମନେ ରହିଲା ତାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନ କେଉଁ ଶାସନ ଏଟା ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଛି କେଉଁ ଶାସନଟା ତାମ୍ରଶାସନରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା କୁମ୍ଭୀର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ବା ତାମ୍ରଶାସନଟାର ନାମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ ସମୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନା ଭିତରୁ ଏବଂ 15 ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଭର ଯେଉଁ କହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭରର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଅଛୁ ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଦେଖିଅଛୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖଟି ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭର ଶିଳାଲେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭର ଶିଳାଲେଖଟିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ଏହି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟି କେବେ ହେଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଥିଲା ନା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭର ଶିଳାଲେଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ତେଲକୋଡ଼ଲରେ ଆମର ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ଭିତରୁ ଏବଂ 15 ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନଟିର ନାମ କ'ଣ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ। ତାପରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ସାଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲା। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଚର୍ଯାପଦରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଭିଲେଖ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ବିଭିନ୍ନ ମତ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ଅଭିଲେଖ ଭାବରେ କାହାକୁ ପୁଣି କହିଲେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖକୁ। ପୁଣି ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1250ରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖଟିର ନାମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ। ପୁଣି ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1249ରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଥିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦ୍ୱିଭାଷିକ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତାମିଲ ଲିପି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କାହାର ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର କେତେ ମସିହା ନା 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1250 ମସିହାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାମିଲ ଲିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହାର ଦେଖ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଉକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ଶିଳାଲିପିଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତାରିଖ ଦେଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତାରିଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା 29 ରିଖ 1396ରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରସିଂହ ତୃତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ 1327 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଳୁଥିବା ଲିପିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ଶିଳାଲେଖର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କଥା ଜୈନିକ ଗବେଷକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଆତଭଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ବିଷୟଟି ରହିଛି କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ କିଭଳି କେଉଁ ମସିହାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଭଳି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁছে ଆଲୋଚନା କରୁছে ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହିରୁ ଉଠାଯାଇଛି ନା ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ବିଭିନ୍ନ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ବହିଟିରୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତା ନୋଟ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ତାପରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1472ରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲିପିର ସମୟ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ କାଳରେ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତକରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଅଭିଲେଖ ମିଳିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭରେ 71ଟି କ'ଣ କରିଛି 71ଟି ଦେଖ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ କରିଅଛନ୍ତି 71ଟି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 71 ଅଭିଲେଖଟି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ପୁସ୍ତକରେ 80ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 80ଟି ରହିଅଛି ବୋଲି ଅଭିଲେଖ ରହିଅଛି ବୋଲି ସେ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଲୋଚିତ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମାତ୍ର 9ଟି ଅଭିଲେଖର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ 2ଟି ସନନ୍ଦ। ଏଇଠି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ କେତୋଟି ଅଭିଲେଖ ରହିଛି ଏଠି ଭେରି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଥିଲେ 9ଟି ଅଭିଲେଖ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଭିଲେଖ ଉପରେ ପଢ଼ୁଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ। ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଭିଲେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେତୋଟି ନା 80ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର 80ଟି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 9ଟି ଅଭିଲେଖ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କର 2ଟି ସନନ୍ଦ 1692 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1710 ପାରଳା ଗଜପତି 2ଟା ଥିଲା। ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର କେତେ 2ଟି ସନନ୍ଦ କେଉଁ ମସିହା କହିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କେତେ ହେଲା 1992 ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1712। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ପାରଳା ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନ ପତ୍ର କେତେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1750। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୟପୁର ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନ ହେଉଛି 1806ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କାଳ ଏବଂ ତା'ର ସମୟ। ଆଦ୍ୟବଧୂ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉଥରେ କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80ଟି ଅଭିଲେଖ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା କଥା ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ଲେଖା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟର। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ ଯେଉଁ କହିଲେ 80ଟିରୁ କ'ଣ ହେଲା 18ଟି କାହା ବଂଶର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1435 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗବଂଶ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ 300 ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ବା ଚିକାକଲି ବିଶାଖାପାଟଣା ଭାଇଜାଗ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗବଂଶ ପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା କାଳରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 50ଟି ଲେଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟରେ କେତୋଟି ଦେବେ ନା ଆମେ 50ଟି ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1435ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1540 ମଧ୍ୟରେ ଖୋଦିତ। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ
ବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ କେତୋଟି ଆମେ ଅଭିଲେଖ ପାଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଉ ନା 50ଟି ଏବଂ ତାର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1435ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କେତେ ହେବ ନା 1540 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନାପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ବିଶାଖାପାଟଣା, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ମିଶ୍ରିତ ତେଲୁଗୁରେ ଦେଖାଇଥିବା 2ଟି ତାମ୍ରଶାସନ ନେଲୱାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଅଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖ ଅଭିଲେଖ ଉପରେ କିଭଳି ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ନଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ସମକାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ, ଧର୍ମ ଶାସନ, ସମାଜ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସେହି ସମୟର ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଓ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ଅଭିଲେଖରୁ ସମୟର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ମିଶ୍ରିତ ଶିଳାଲେଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ଝକ୍ସି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କିଏ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ମିଶ୍ରିତ ଶିଳାଲେଖ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ଝକ୍ସି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ 1135 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବର୍ଗମାନର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାନୁଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1263 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1279 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାନୁଦେବ ଏହି ରାଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ କ'ଣ କହିଛି, 8 ଗ୍ରାହୀ ମକର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ରବିବାରରେ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାନ୍ଧି ବିଗ୍ରହୀକ କଳିଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡପାଠର ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ସମୟରେ ଓ ମହାପାତ୍ର ପରିହାରାନନ୍ଦ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ କଳିଙ୍ଗର ପରୀକ୍ଷା ଥିବା କାଳରେ ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ଠାମାର୍ଥେ ସିଂହଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏହାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1279 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1308 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କିଭଳି ଅଭିଲେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା'ର ସମୟ କେବେଠୁ ସେ ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏହାଙ୍କ ସମୟ ଏକ ଲେଖର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1288 ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ 2ଟି ଠାକୁର ମଣ୍ଡପର ଗଠନ ଓ ରକ୍ଷଣ ସକାଶେ କଳିଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ମହାମଣ୍ଡଳିକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦେବ 2ଟି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ 2ଟି ସିଂହାଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1296ରେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଥାଇ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କେନ୍ଦୁପାଟଣ ତାମ୍ରଶାସନ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜା ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବା କାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏଥିରେ ଢେରା ବିଷୟରେ ଏଡର ଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟ ସୁଲୋଚନା ଗ୍ରାମ ଏହି 2 ଗ୍ରାମକୁ ଭୀମଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭୂଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସୀମା ଗଙ୍ଗା କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁଣି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାନୁଦେବ, ତୃତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ, ତୃତୀୟ ଭାନୁଦେବ, ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ ସମୟରେ ଅଭିଲେଖର ଠାକୁର ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତ୍ରିମାଳ ମଠର ତାମ୍ରଶାସନଟିରେ ରାଜା ନରହରି ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ କନ୍ନରୀ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ତ୍ରିମାଳ ମଠରେ ଏବଂ ତାମ୍ରଶାସନରେ ରାଜା ନରହରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ କିନ୍ନର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଗ୍ରାମଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଙ୍ଗାରପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦୁରୀ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଅଦ୍ୟପି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଟିହ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବୈକଲ୍ୟ ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଙ୍କ ସମୟକୁ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ସମକାଳୀନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଶିଳାଲେଖର ବିଷୟବସ୍ତୁର ସୂଚନା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକାଳୀନ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଲେଖର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ବିବରଣାତ୍ମକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶିଳାଲେଖ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଭିଲେଖର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ କିଭଳି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କିଭଳି ତା'ର ଭାଷା ରହିଥିଲା। ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ଭଳି ଅଭିଲେଖର ଭାଷାତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମସାମୟିକ ଲୋକବୋଧ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଭିଲେଖମାନ ଖୋଦିତ। ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରଥମ କରି ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଅଭିଲେଖର ଖୋଦନକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଲେଖର ଭାଷା ସମକାଳୀନ ସାଧାରଣ ଭାଷାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁନ୍ନତ ଅମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅନୁମାନ ଅନୁକୂଳ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଖୋଦନକାରୀମାନେ ପଥର କିମ୍ବା ତାମ୍ରପଟ୍ଟାରେ ଖୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖି ଖୋଦନକାରୀଙ୍କୁ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଖବନ ସମୟରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଡାକି ଦେଉଥିବେ। ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଶୈଳୀ ଅନୁନ୍ନତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଥା ଦେଖ ହସ୍ର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଉ ସ୍ଥାନଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୀର୍ଘକାର ହୋଇଛି। ହସ୍ରଇ ଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇ। ଏଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି ବିପରୀତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ର ଯେଉଁ ସ କାର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦିଓ ହସ୍ରଇ ସେହିପରି କାରର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ ବନାନର ସିଂହଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସିଂହ, ବିଜେ ବିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ବିବାର ଅର୍ଥାৎ ହେଉଛି ରବିବାର, ତିନି ହେଉଛି ତିନି ଇତ୍ୟାଦି। କେବଳ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ହସ୍ର ଇର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଭୁଲ ବନାନ ହେବାର କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଲେଖ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କରେ ତିନୋଟି ଯାକ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଓ ଦନ୍ତସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ସମସ୍ତ ମାସ, ଶଙ୍ଖ, ପରମେଶ୍ୱର, ସୁନା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦାଦଶ, ଶ୍ରୀ ଗଜପତି, ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ପୁଣି ବର୍ଗେଶ୍ୱର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପତେଶ୍ୱର, ଶାସନ, ମେଷ, ସମବାର, ପୁରୁଷାକ୍ରମେ, ସଞ୍ଜ, ବଡ଼ସିଂହାର, ପରମେଶ୍ୱର, ଅଶିକ୍ଷିତ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ଗ ନା ଜ ଅବର୍ଗ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ନଞ୍ଛାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା କିଭଳି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିଜେ, ଯେତେ, ଢେତେ ପ୍ରଭୃତି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଯଥାସ୍ଥାନର କ, ଜର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତପରାଜ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଜ ଓ ଅନ୍ତସ୍ଥଜର ବ୍ୟବହାରରେ ଖୋଦନକାରୀମାନେ ଆଦୌ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଖୋଦନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ବର୍ଗେଜ ଏବଂ ଜର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦେଖ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ଦେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନେକତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲେଖକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିର ସାମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଯେ ଅନର୍ସ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶିଳାଲେଖ ଥିବ ତେବେ ଏଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ପକାଇବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖରେ କିଭଳି ଶିଳାଲେଖରେ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ବା ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲେଖକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ସାମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧେଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଦୁର୍ଗାଇଟ, ଦୁର୍ଗାଭଟ୍ଟ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ସବୁ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାର କିଞ୍ଚିତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟାପଦାସରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଶିଳାଲିପିମାନଙ୍କରେ ଦୁଇର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1710ର ଏକ ସନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1802ର ଏକ
କବଲା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1810ର ଏକ ବନାନର 2ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଏ ନିମନ୍ତେ ଭସ୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ର ଲେଖି ଦେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା କବଲା ବିଭୋଗ ଟୁ ବେ ଟୁ ବାୟାନାମା ଏହି ସ୍ୱରବର୍ତ୍ତୀର ଟୁ ଟୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଇଥିରୁ ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସ୍ମର ବର୍ଷର 2ର ବ୍ୟବହାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହୁଏତ ଏ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ ହଇଲା ସ୍ଥାନରେ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ ହଇଲା ସ୍ଥାନରେ ହଇଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନରେ ହଇଲା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଲା ସ୍ଥାନରେ ଧୀରା ଓ ଘେନିଲା ସ୍ଥାନରେ ଘେତଲା ହୋଇଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବା ଲେଖିଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ହେଲା, ହଇଲାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, ହଇଲା। ଦେଲା ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରା ବା ଓ ଘେନିଲା ସ୍ଥାନରେ ଘେତଲତା ପ୍ରଭୃତି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଖ ଲୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟ ଶିଳାଲିପିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଲୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏତେ ପାଠର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖ କିଭଳି ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ନା ଉତ୍ତର ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଭଦ୍ର, ପୈଟି ପେଟି, ଆୟୁଷ, ଭିକ୍ଷା, ହାତ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲିଖିତ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଏ ଧ୍ୱନି ହଁ କି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନୁସରଣ କରି ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କର 1992 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ 1710 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ସନନ୍ଦରେ ଉଭୟ ହର୍ଷସ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଦୀର୍ଘଇ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଲବେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ବନାନ ଅନୁସାରେ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ହର୍ଷସ୍ୱର ଯେଉଁ ହର୍ଷଇର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଏମିତି ଦେଖ ନା ରଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭୁରଙ୍ଗ, ଘଡ଼ଇ ଦେଇ ଗଛର ଭାଇ, ଭୁଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଇଁ, ଜଣାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣାଇବା, ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଭୃତି। ଏହି ସନନ୍ଦରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯଥା ଦେଲୁ, ଆଖ୍ୟା, ଭୂଇ ପ୍ରଭୃତି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା ବନ୍ଧୁବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବାଧୁବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଖୁଟିଙ୍ଗ, ଖଳା, ଖଜା, ଉଚ୍ଚ, ରଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି। ତାପରେ ଉକ୍ତ ସନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କହିଲା ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭୁଲ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଖୋଦନକାରୀର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ହୁଏତ ଖୋଦନକାରୀ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଡାକୁଥିବା ଯଥା ମଧ୍ୟ, ଚିଠିପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଠିପତ୍ର, ଫେର ପ୍ରଭୃତି ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାରଳା ଗଜପତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ପାରଳାର ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନ ପତ୍ର 1750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନେକତ୍ର ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହୁଛି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ, ମହାପ୍ରଭୁଜ, ତମ୍ଭୁଙ୍କୁ, ଗଗାଧର ପ୍ରଭୃତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପୁଣି ଜୟପୁରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ନା ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନ 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଭାଷା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ। ତଥାପି ଶବ୍ଦଗତ ତ୍ରୁଟି ଅନେକ ରହିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଶିଷ୍ୟ, ମଣେଇ, ମହାଣୀ ପ୍ରଭୃତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଇ, ମାଣଇ, କଲାଇ, କରଇ। ଏବେ ତାଲବେଶ ବ୍ୟବହାର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ। ଶିରୋମଣି ରୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆଉଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଶାସନ, ସନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ତାହା ଗ୍ରାମ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଶାସନ, ସନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବିକୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଯଥା କାଦ୍ରିକ, କାରିକ,
କାରିବାସ କୁରିବାସ କ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ର। ତାପରେ ଆସ ତାପରେ କହୁଛି ଆଉଷ ଆୟୁଷ ଦୁର୍ଗା ରଟ ଦୁର୍ଗା ଭଟ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହାତ ହାତ ରେଖା ଭିକ୍ଷା ଆଟବର୍ଣ୍ଣ ଆଚମନ ନାୟକ ନାୟକ କୋଠ କାଷ୍ଠ ମୁହଣୀ ମୁହଁହି ତାପରେ ମଣର ମଣହି ମବଧ ମହଦଧ ବ୍ରହ୍ମତରୀ ବ୍ରହ୍ମୟରୀ ମେଧ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦର ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଆଶୀର୍ବାଦଟାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଠିକ୍ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କହୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଶତପଥୀକୁ କହୁଥିଲେ ଶତପଥୀ ପଙ୍ଗମଟାକୁ କହୁଥିଲେ ପଙ୍ଗାଳ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କହୁଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାପରେ କହୁଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତର ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଏଇଭଳି ବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଆଧୁନିକ ଚିହ୍ନରେ ଭୁଲି ନଥିଲୁ ଯଥା ଦେଖ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଶ୍ଚଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଦେଖ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟକଙ୍କୁ ତହ ହାତରେ ହାତରୁଲେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପୁଣି ନାୟକଙ୍କୁ ନାୟକ ଏଥିରେ ସମାନର୍ଥ ଏକବଚନ ଏର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତାପରେ ଯଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଗାରଟେ। ତାପରେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ବହୁ ଶିଳାଲେଖର ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତ ପୋଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃବାଚୀର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏ ମାନେ ମାନ ଯାକ ଏ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟଠାରୁ ଏକ ବଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ କର୍ମକାରରେ କୁ କୁନ୍ତି ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କୁ କି କଇ ବା କଇ ଏକ ବଚନରେ କୁ କଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବ ଯେ ଅଭିଲେଖରେ କିଭଳି କର୍ତ୍ତୃକାରରେ କର୍ମକାରରେ କିଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ତା କର୍ମକାରକରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କର୍ମକାରରେ କୁ ଉନ୍ତି ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କୁ କି କଇ ବା କଇ ଏକ ବଚନରେ ପୁଣି କୁଙ୍କର ବହୁବଚନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। କାରଣ କାରକରେ ଏ ଏବଂ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପଦାନ କାରକରେ ତହୁଁ ହୁ ର ବାଉଁ ଠ ରୁ ବା ରୁ ଠାରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସ ର କ ଏବଂ ବହୁବଚନରେ କଙ୍କର କରି ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅଧିକରଣ କାରକରେ ଏ ଐ ରେ ଇ ରଇ ଠି ଏକବଚନ ଏବଂ ବହୁବଚନରେ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବୋଧନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସମ୍ବୋଧନରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭର ବ୍ୟବହାର ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଅଭିଲେଖର ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୋଟରେ ଅଭିଲେଖର ଭାଷା ରାଜଦେଶର ଭାଷା ଓ ବାୟନାମା ତଥା କବଲା ପ୍ରଭୃତି କଚେରୀ ଭାଷା କୋର୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ମାର୍ଜିତ ରୂପେ ପାଇଁ ବହୁ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଏସବୁରେ ଗଦ୍ୟର ଶୈଳୀ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ଅମାର୍ଜିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଏହି ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଅଭିଲେଖ ପ୍ରଭୃତିର ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭଳି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ମତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।